Hello everyone. First of all, I pay my sincere tribute to Sir C.V. Raman on the occasion of this lecture series organized by Department of Physics, Sri Shivaji Science College, Chikli. I would like to thank Dr. O.S. Deshmukh sir, Principal of College, Professor Narendra Thakre sir, Head Department of Physics, Dr. Praful Padkan, Dr. P.B. Nalle Madam, Dr. D.N. Boyer, and Dr. V.B. Hussain for giving me an opportunity to give a lecture in this lecture series on solid state physics. So, dear students, let's start with our today's topic, that is solid state physics. We know that crystallography is a branch of science in which the geometry, internal structure, and physical properties of crystalline materials are studied by using different techniques. Means crystallography is the part of solid state physics. Before that, we would start. We know that the states of matter. There are three states of the matter, that is solid, liquid, and gaseous. So crystallography belongs to the solids, means there are solid materials which are crystalline and non-crystalline also. So solid materials, crystalline solids and non-crystalline solids. Non-crystalline solids are also called as the amorphous solids. अशा प्रकारचे दोन सॉलिड्स आपल्याला इथं दिसत आहे. एक आहे क्रिस्टलाइन आणि दुसरा आहे amorphous सॉलिड. या डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जे अरेंजमेंट आहे ती ॲटम्सची अरेंजमेंट कशी आहे, रेग्युलर आहे. मीन्स द अरेंजमेंट इज इन regular manner or pattern and there is a long range between those atoms. As compared to this crystalline solids, so we can see that amorphous solids are not in a regular manner, or they are randomly spread. So these are the amorphous solids. So we can see the difference between their structure here. क्रिस्टलाइन आणि amorphous solids मधला हाच डिफरन्स आपण पाहू शकतो. सो वी कॅन सी दिस पिक्चर, किंवा आपण सोल्जर्सची परेड पाहिलेली आहे. त्याच्यामध्ये एक ऑर्डर जी असते प्रत्येकाची किंवा डिसिप्लिन जी असते ती कशी राहते मार्चिंगच्या वेळेस किंवा मग परेड करताना ती कशी राहते, रेग्युलर मॅनर मध्ये ते अरेंज राहते. म्हणजे ऑर्डर त्याच्यामध्ये सिमिलर ऑर्डर राहतो. तर हे आपण कम्पेअर करू शकतो विथ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड्सच्या सोबत आपण याला कम्पेअर करू शकतो. त्याच कंपॅरिझन मध्ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड साठी आपण हा पिक्चर बघू शकतो. तर या फोटो मध्ये काय दिसेल, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मार्केट अँड द पीपल आर स्प्रेड एव्हरीवेअर अँड देयर इज नो रेग्युलर arrangement and it is totally irregular and random. So this we can compare with the amorphous solids. So same difference is here between the crystalline solids and non-crystalline solids. So what is the difference between the crystalline solids and the amorphous solids? आपण याच्यामधलं डिफरन्स बघू काय आहे. तर crystalline solids are arranged means in crystalline solids atoms are arranged in regular manner in all three directions, whereas amorphous solids atoms are arranged in irregular manner. There is spelling mistake. So atoms are arranged irregularly in the amorphous solids. In crystalline solids they possess long range order. We have seen the long range order of the crystalline solids. As compared to this, in amorphous solids they possess the short range order. Then crystalline solids have the sharp melting point, whereas amorphous solids have not any sharp melting point. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मध्ये जर 70 डिग्री वर क्रिस्टल मेल्ट होत असेल तर पूर्ण ॲटम्स किती 70 डिग्री वर मेल्ट होतील. त्याच्याच कंपॅरिझन मध्ये amorphous solids मध्ये द melting point will be varies. Then crystalline solids are treated as the true solids, whereas the amorphous solids are treated as the are not true solids. Then crystalline solids are anisotropic in nature. Anisotropic in nature म्हणजेच काय, the properties like electrical property, then mechanical property, optical properties of the crystalline solids will be different in different directions. म्हणजे जशी जशी आपण डायरेक्शन चेंज करू तशी काय होणार आहे, त्याची प्रॉपर्टीज काय होतात या चेंज होतात. म्हणजे प्रॉपर्टीज विल बी डिफरंट इन द डिफरंट डायरेक्शन. त्याच कंपॅरिझन मध्ये amorphous मध्ये काय डिफरन्स आहे, इन amorphous solids are isotropic in nature.
म्हणजे याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, कोणत्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आणि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ह्या ज्या प्रॉपर्टी इन डिफरंट डायरेक्शन मध्ये कशा राहतात, सेम राहतात. म्हणजे कोणत्याही डायरेक्शन मध्ये आपण जर त्या लॅटिस मधून गेलो अमोर्फस सॉलिड्स, तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, द प्रॉपर्टीज विल बी डिफरंट. So here are some examples of the crystalline and amorphous solids. Crystalline solids मध्ये काय, डायमंड इज अ प्युअर क्रिस्टल. डायमंड काय क्रिस्टल आहे. त्याच्यानंतर सिल्वर, कॉपर असे जे मेटल्स आहेत, सो दीज मेटल्स आर द क्रिस्टल लॅटिसेस. याला काय म्हणतो आपण, क्रिस्टल्स म्हणून. देन अमॉर्फस सॉलिड्स मध्ये प्लास्टिक, ग्लास, काही पॉलिमर्स हे काय असतात, अमॉर्फस असतात. देन युनिट सेल. तर आता युनिट सेल म्हणजेच काय, the smallest geometrical volume of a lattice which when repeated again and again in different directions in space forms the entire crystal lattice. म्हणजे एखादा स्मॉल पार्ट जो असतो, म्हणजे लहानात लहान जो पार्ट असतो ज्याच्यापासून होल क्रिस्टल बनलेला असतो, तो जर आपण रिपीट जर करत गेलो तर काय होऊन जाते, आपल्याला एंटायर क्रिस्टल आपल्याला त्याचं भेटतो. तर युनिट सेल म्हणजे काय, एखादा स्मॉलेस्ट जॉमेट्रिकल व्हॉल्यूम त्या क्रिस्टल लॅटिसचा. जसं या NaCl क्रिस्टल मध्ये आपण बघू शकतो, एन ब्ल्यू डॉटने दाखवलेला आहे, Cl ब्ल्यू डॉटने दाखवलेला आहे आणि Na दाखवला आहे, सोडियम दाखवलेला आहे रेड डॉटने. तर आता याच्यामध्ये काय आहे, हा एक जो ब्लॉक आहे, हा ब्लॉक काय झालेला आहे, रिपीट जर केला आपण ते पूर्ण काय भेटलं आपल्याला, NaCl चा क्रिस्टल अशा पद्धतीने भेटतो. म्हणजे युनिट सेल जर आपण इन्क्रीज करत गेलो, देन वी विल गेट अ होल क्रिस्टल लॅटिस. याला आपण एक एक्झाम्पल म्हणून इथे समजून घेऊ शकतो. जसं विटांचं बांधकाम जे असते, भिंत जे बांधतो आपण, काय त्याच्यामध्ये वीट एकावर एक लेअर मध्ये आपण काय करतो, जसं रचत जात असतो आणि सिमेंटनं त्याला असं जोडत जात असतो. तर इथं एक वीट म्हणजे काय झाली, सो दिस ब्रिक इज द युनिट सेल. म्हणजे हा काय झालाय, एक सारखेपणा आहे प्रत्येक विटीमध्ये, आणि ही आपण काय केली, रिपीट केली अगेन अँड अगेन. वी हॅव प्लेस्ड वन ओव्हर अदर, सो वी फॉर्म अ वॉल. त्याच्यापासून काय वॉल बनवतो आपण. तर ही जी एक वीट असते, सो दॅट ब्रिक इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर द युनिट सेल. देन here the arrangement of the atoms can be possible in 4 ways. ह्याच्यात 3 दाखवलेले आपण या पिक्चर मध्ये, फोर्थ पाहू आपण. तर जर एखादा युनिट सेल, आता इथे क्यूबिक सेलचे अरेंजमेंट घेतलेली आहे. तर एखादा युनिट सेल जर असेल, त्याचे ॲटम्स फक्त त्याच्या कॉर्नरवर असतील. या सिंपल क्यूबिक मध्ये आपण पाहू शकतो, इफ द ॲटम्स आर सिच्युएटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ दॅट युनिट सेल, देन दॅट युनिट सेल इज कॉल्ड अ सिंपल ऑर प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. या युनिट सेलला काय म्हणू आपण, सिंपल आणि प्रिमिटिव्ह. आणि याचे जे ॲटम्स असतात ते कुठे असतात, फक्त कॉर्नर्सला असतात. सेकंड डायग्राम मध्ये आपण बघू शकतो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक म्हटलेलं आहे. आता बॉडी सेंटर्ड म्हणजेच काय, याचे ॲटम्स कॉर्नरला राहणारच आहेत युनिट सेलच्या, पण एक ॲटम काय राहतो, मिडल मध्ये सुद्धा राहतो. सर अशा युनिट सेलला आपण काय म्हणू, बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल. देन तिसरं 3 मध्ये काय आहे, याचे युनिट सेल कॉर्नरला आहेतच, पण प्रत्येक फेसला सुद्धा काय दिसतो आपल्याला, प्रत्येक फेसला वर आहे, एक खाली राहील, उजव्या साईडला एक, डाव्या साईडला, अशा पद्धतीने जर असेल, दॅट थिंग और दॅट युनिट सेल इज कॉल्ड ॲज द फेस सेंटर्ड युनिट सेल किंवा फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपण तिथे. याच्या व्यतिरिक्त आणखीन कोणता असतो, देर इज फोर्थ वन ऑल्सो. तर आता त्याच्यामध्ये काय राहील, युनिट सेल कॉर्नरला राहतीलच, पण एक वरच्या एंडला ॲटम राहील आणि एक खाली राहील, म्हणजे बेसला एक राहील आणि अप्पर साइडला एक राहील. तर अशा पद्धतीची जी अरेंजमेंट असते त्याला आपण बेस सेंटर्ड किंवा एंड सेंटर, म्हणजे एंड टू एंड काय राहतं, त्याच्यामध्ये ॲटम्स राहतो. सो दीज आर सम अरेंजमेंट्स ऑफ ॲटम्स इन अ युनिट सेल. तर आपण या साठी नेक्स्ट पोर्शन बघू. So lattice parameters. Lattice parameters are used to determine the actual size of the unit cell. म्हणजे लॅटिस पॅरामीटर्स मध्ये काय काय आहे, जसं लेंथ असते दिलेली आणि अँगल्स दिलेले असतात. तर लेंथ आणि अँगल जर व्हॅल्यू असेल किंवा त्याच्यामध्ये सिमिलरिटी असेल तर काय असेल, तसं युनिट सेल आपण बनवू शकतो. आता हे जे ए, बी आणि सी आहे अलॉंग एक्स, वाय आणि झेड डायरेक्शन, त्याला आपण काय म्हणतो, क्रिस्टलोग्राफिक ऍक्सेस. मीन्स दिस ABC आर द क्रिस्टलोग्राफिक ऍक्सेस. means we can determine the length of the unit cell from this. Then त्या ABC मध्ये किंवा XYZ मध्ये काय आहे,
देर इज सम अँगल अल्फा बीटा गॅमा अशा पद्धतीचे काय अँगल्स दिलेले आहेत, ते अँगललाच आपण काय म्हणतो इंटरफेशियल angles, and together these all six are called as the lattice parameters. म्हणजे हे लॅटिस पॅरामीटर जर आपल्याला माहित असतील तर त्यावरून आपण काय करू शकतो, एखाद्या क्रिस्टलची एक ऍक्च्युअल साईज आपण त्याच्यावरून डिटरमाइन करू शकतो. सो दिस लॅटिस पॅरामीटर्स आर व्हेरी मच युजफुल टू डिटरमाइन द साईज ऑफ द युनिट सेल. कोणते पॅरामीटर? एबीसी अँड अल्फा बीटा गॅमा. Two-dimensional lattices. Two-dimensional, there are 5 types of the two-dimensional lattices. बघा इथे दिलेले आहे, जसं स्क्वेअर लॅटिस आहे, रेक्टेंग्युलर आहे, सेंटर्ड रेक्टेंग्युलर आहे, हेक्सागोनल आणि ऑब्लिक अशा पद्धतीचे टू डायमेन्शनल आहेत. आता टू डायमेन्शनल मध्ये काय राहील, दोन्ही साइड्स कशा राहतात, चारही साइड्स कशा राहतात, इक्वल. मीन्स समोरची साइड आणि त्याच्या समोरची साइड हे काय आहे, बोथ आर इक्वल. A1 इज इक्वल टू A2 आणि त्या दोन साइड्स मध्ये अँगल जो राहतो तो किती राहतो, 90 डिग्री. देन रेक्टेंग्युलर लॅटिस मध्ये काय, दोन साइड्स इक्वल राहणार आहे आणि अँगल किती राहतो, 90 डिग्री राहतो. तर अशा साइज इथं काय होऊन राहिल्या, A1 A2 व्हॅरी होऊन राहिल्या. त्याला त्यावरून आपण टू डायमेन्शनल लॅटिसेसचे किती लॅटिसेस तयार केलेले आहे, 5 लॅटिसेस. देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हाऊ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर अ क्रिस्टल फॉर्म. त्यामध्ये काय राहते, लॅटिस राहतो, लॅटिस प्लस बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर. लॅटिस म्हणजेच काय, लॅटिस पॉइंट की ज्यावर आपल्याला काय करायचे, ते जे ऍटम्स असतात, किंवा मग बेसिस राहतो म्हणजे जे काही रिमूव्ह करायचं आहे. सो द लॅटिस पॉइंट्स विल बी ऑक्युपाइड बाय द बेसिस. म्हणजेच काय, लॅटिस प्लस बेसिस म्हणजे लॅटिस काय, आता डायग्राम नंबर 1 मध्ये दिलेलं आहे, लॅटिस आहे, त्या पॉइंट्स दिलेले आहेत आणि त्याला काय केलं आपण, बेसिसने रिप्लेस करून, तर आपल्याला एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर भेटलं. सो वी गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाईकवाईज लॅटिस पॉइंट्स. म्हणजे लॅटिस पॉइंट जसे अरेंज होते तसंच क्रिस्टल स्ट्रक्चर भेटलं, बट द लॅटिस पॉइंट्स आर रिप्लेस्ड विथ ऑर ऑक्युपाइड विथ दिस बेसिस. बेसिस काय घेतले, पर्पल कलरचे आपण काय घेतले, त्याचं स्पियर घेतले. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा, बेसिस आहे, सर्कल्स दिलेले, हॉलो सर्कल, आणि लॅटिस त्याला काय आहे, लॅटिस पॉइंट्स आहेत आणि बेसिस आहे हॉलो सर्कल. याला जर कंबाईन केलं, सो देन वी विल गेट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हे दोन्ही कंबाईन झाल्यानंतर आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर इथं पाहू शकतो. देन थर्ड वन, तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, लॅटिस पॉइंट्स हे दिलेले आहेत, रेड कलरचे होल्स आहे, रेड कलरचे पॉइंट्स दिलेले आहेत, आणि बेसिस कोणता आहे, हे ब्ल्यू आणि रेड कलरचे 2 पॉइंट्स दिलेले आहेत. त्याला जर लॅटिस पॉइंट वर ठेवलं आपण, लॅटिस पॉइंट वर ठेवल्यानंतर काय होईल, आपल्याला एक स्ट्रक्चर भेटेल, अँड दॅट स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर टू द लॅटिस पॉइंट्स. सो दिस इज द फॉर अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लॅटिस प्लस बेसिस वी गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. 3 डायमेन्शनल क्रिस्टल लॅटिसेस. आपण 2 डायमेन्शनल पाहिले, आता 3 डायमेन्शनल क्रिस्टल लॅटिसेस. देर आर 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल लॅटिसेस. 3D क्रिस्टल लॅटिसेस 7 आहेत, 7 प्रकारचे क्रिस्टल लॅटिसेस राहतात. ठीक आहे, या 7 प्रकारामध्ये काय आहे, आपण हाऊ वी हॅव डिफरन्शिएट देम बाय युजिंग द 6 पॅरामीटर्स. कोणते कोणते, एबीसी आणि अल्फा बीटा गॅमा. यावरून काय करू शकतो आपण, क्रिस्टल लॅटिसेस 7 टाइपचे जे ते त्याचे स्ट्रक्चर किंवा युनिट सेल वेगवेगळे ड्रॉ करू शकतो. फर्स्ट मध्ये बघा काय आहे, क्यूबिक लॅटिस, क्यूबिक युनिट सेल. तर याच्यामध्ये काय आहे, A is equal to B is equal to C and alpha beta gamma is equal to काय 90 डिग्री. म्हणजे तिन्ही अँगल सेम आहेत आणि तिन्ही साइड जर सेम असला, सो वी गेट अ क्रिस्टल लॅटिस लाईक क्यूबिक. देन टेट्रागोनल मध्ये काय, A is equal to B but it is not equal to C. म्हणजे A आणि B साइड सारखे आहे पण त्याची C साइड कशी आहे, डिफरंट आहे. अल्फा बीटा गॅमा तिन्हीचा अँगल किती राहतो याच्यामध्ये, 90 डिग्री. देन ऑर्थोरोम्बिक मध्ये A is not equal to B is not equal to C but alpha beta gamma is equal to 90 डिग्री. देन रोम्बोहेड्रल मध्ये तोच डिफरन्स आहे, A is equal to B is equal to C but alpha beta आणि गॅमा तिन्ही अँगल कसे राहतात, अनइक्वल राहतात, म्हणजे तिन्ही अँगल कसे राहतील, डिफरंट राहतील. हेक्सागोनल मध्ये A is equal to B but not equal to C, म्हणजे अल्फा बीटा आणि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री राहील, पण गॅमाची जे अँगल आहे तो गॅमा अँगल किती राहणार आहे, 120 डिग्री. देन मोनोक्लिनिक मध्ये सिमिलर नाही, म्हणजे A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to gamma is equal to 90 डिग्री but beta is not equal to 90 डिग्री. म्हणून आपल्याला एक स्ट्रक्चर भेटेल, that will be the monoclinic unit cell.
किंवा मग मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लॅटिस. ट्रायक्लिनिक मध्ये कोणतीही साईड इक्वल नाही, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी अँड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गॅमा. तर अशा पद्धतीचे आपल्याला 7 टाइप्सचे युनिट सेल भेटतात. तर यावरूनच आपण काय करू शकतो, नेक्स्ट पॉइंट बघू आपण. देअर आर 14 ब्रेव्हिस लॅटिसेस. 14 प्रकारचे ब्रेव्हिस लॅटिस राहतात. 7 आहे, पण त्याचेच आपण ऍटम्सची अरेंजमेंट कशी आहे, म्हणजे ऍटम्स सिंपल आहे, प्रिमिटिव्ह आहे, किंवा मग बॉडी सेंटर्ड आहे, फेस सेंटर्ड आहे, किंवा एंड सेंटर्ड किंवा बेस सेंटर्ड आहे. यावरून काय करू शकतो आपण, त्याचं 14 प्रकारचे लॅटिसेस तयार करू शकतो. अँड दोज लॅटिसेस आर कॉल्ड एज द 14 ब्रेव्हियस लॅटिसेस. बघा, ट्रायक्लिनिक मध्ये एकच लॅटिस पॉसिबल आहे, ठीक आहे, आणि इट इज सिंपल ऑर प्रिमिटिव्ह लॅटिस, प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. मोनोक्लिनिक मध्ये 2 आहे, सिंपल आणि सेंटर्ड. ऑर्थोरोम्बिक मध्ये किती आहे, 4 प्रकारचे लॅटिसेस ऑर्थोरोम्बिक मध्ये पॉसिबल आहे. एक म्हणजे सिंपल ऑर प्रिमिटिव्ह, बेस सेंटर. बघा इथं बेस सेंटर किंवा एट सेंटर म्हणता येईल आपल्याला, म्हणजे वरच्या एंडला आणि खालच्या एंडला काय आहे, तिथं ऍटम्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि कॉर्नरला आहेतच. फेस सेंटर म्हणजे फेस सेंटर आणि बॉडी सेंटर. हा बॉडी सेंटर आहे, जो 3ऱ्या नंबरचा बॉडी सेंटर आहे. फेस सेंटर कोणता आहे, 4थ्या नंबरचा ऑर्थोरोम्बिक मध्ये फेस सेंटर आहे. रोम्बोहेड्रल मध्ये एक लॅटिस पॉसिबल आहे किंवा युनिट सेल पॉसिबल आहे. टेट्रागोनल मध्ये 2 सिंपल अँड बॉडी सेंटर. हेक्सागोनल मध्ये 1, आणि क्यूबिक और आयसोमेरिक मध्ये किती आहे, 3 सिंपल, बॉडी सेंटर आणि फेस सेंटर. अशा प्रकारचे किती लॅटिसेस राहतात. देयर आर 14 टाइप्स ऑफ द ब्रेव्हियस लॅटिसेस and which are made from the 7 basic unit cells or 7 basic crystal lattices. Again we can see in this diagram the specification all 7 types of the crystal lattice or unit cell. बघा, त्याच्या नंबर ऑफ ब्रेव्हियस लॅटिसेस, ट्रायक्लिनिकचे 1, मोनोक्लिनिकचे 2, ऑर्थोरोम्बिकचे 4 पॉसिबिलिटी आहे, टेट्रागोनलचे 2, क्यूबिकचे 3, ट्रायगोनल मध्ये 1 आणि हेक्सागोनल मध्ये 1. आपण मागच्या स्लाइड्स मध्ये पाहिलेच दोन्ही. So let's move towards the next point, Miller indices. So what are the Miller indices? Mathematical notation to represent atomic planes and direction in crystals. So Miller indices are used to show the atomic planes and direction. atomic planes आणि डायरेक्शन्स दाखवण्यासाठी आपण मिलर इंडायसेसचा वापर करू शकतो. जसं ब्रॅकेट मध्ये तुम्ही पाहिलं, ब्रॅकेट मध्ये 111, 101, 011 अशा प्रकारचे जे व्हॅल्यू दिलेले राहतात, त्या व्हॅल्यूला काय म्हणतो आपण, मिलर इंडायसेस. आणि ती जी व्हॅल्यू असतात, पहिली व्हॅल्यू असते h, दुसरीला आपण k न डिनोट करतो, आणि तिसरीला आपण l न डिनोट करतो. त्यालाच आपण HKL व्हॅल्यूज म्हणतो. Also, Miller introduced this system to designate a plane in a crystal. म्हणजे प्लेन ची जे स्पेसिफिकेशन आहे ते काढायसाठी आपण काय करतो, मिलर इंडायसेसचा वापर करतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ द मिलर इंडायसेस? टू शो द डिसलोकेशन इन क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स मध्ये जे डिसलोकेशन दाखवण्यासाठी आपण मिलर इंडायसेसचा यूज करू. देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऍब्सॉर्प्शन अँड रिएक्टिव्हिटी अँड सरफेस टेन्शन, या एवढे पॅरामीटर डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, मिलर इंडायसेसचा यूज करतो. सो हाऊ टू शो द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन्स अँड प्लेन्स. आता क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन्स कोणते आणि प्लेन्स कोणते, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे काय पाहतो, त्याच्यामध्ये ब्रॅकेट्स असतात. जसं आता याच्यामध्ये बघा 4 प्रकारचे ब्रॅकेट दाखवलेले. जर HKL ची व्हॅल्यू जर स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असेल, तर त्यावेळेस मिलर इंडायसेस काय इंडिकेट्स करतात, डायरेक्शन. म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये HKL च्या 111 किंवा 101, 011 अशा व्हॅल्यूज दिलेल्या असतील, तर आपण काय दाखवत आहे, त्याची डायरेक्शन दाखवतो. आता डायरेक्शन दाखवत आहे आणि त्याची पूर्ण फॅमिली आहे, म्हणजे 001, 100 आणि 010, किंवा मग त्याच्या अपोजिट साइड, म्हणजे बार 100, 01 बार 0 आणि 00 बार 1 असे जर असेल, सो दॅट विल बी द फॅमिली ऑफ द डायरेक्शन्स. त्याला आपण काय अशा प्रकारचे ट्रायंग्युलर ब्रॅकेटला दाखवू शकतो. म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट असेल तर एका डायरेक्शन साठी, आणि त्याची पूर्ण फॅमिली जर असेल तर आपण ट्रायंग्युलर ब्रॅकेट मध्ये लिहून HKL ची कोणती तरी एक फॅमिली मधली व्हॅल्यू घेऊन त्याला फॅमिली ऑफ डायरेक्शन्स दाखवतो. जर आपल्याला प्लेन दाखवायचं आहे मिलर इंडायसेस मध्ये, तर प्लेन दाखवताना काय करावं लागेल, HKL च्या जे व्हॅल्यूज आहेत HKL च्या, ते कशात दाखवायच्या, पॅरेंथेसिस मध्ये. अशा पद्धतीने या ब्रॅकेट मध्ये आपण ते दाखवतो. सो दिस इंडिकेट्स द प्लेन. मिलर इंडायसेसची जशी डायरेक्शनची फॅमिली होती, तसेच प्लेनची जी फॅमिली असते,
फॅमिली ऑफ प्लेन्स ते कशामध्ये कर्ली ब्रॅकेट मध्ये दाखवतो. कर्ली ब्रॅकेट मध्ये कोणती तरी एक व्हॅल्यू घेऊन आपण HKL त्यामध्ये लिहित असतो. तर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन्स आणि प्लेन्स कसे दाखवायचे हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पाहणारच आहे. तर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आणि प्लेन्स म्हणजे प्लेन काढायसाठी मिलर हॅज सजेस्टेड सम पॉइंट्स. तर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स जर काढायचे आपल्याला तर त्या ठिकाणी आपण काय इंटरसेप्ट घ्यावा लागेल अगोदर. नंतर ते जे इंटरसेप्ट आपण HKL चे व्हॅल्यूज घेतले त्याच्यावरून काय करावं त्याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल. रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर ते काय सिम्प्लिफिकेशन करावं लागेल आणि मिलर इंडायसेस एका पॅरेंथेसिस मध्ये आपण लिहित असतो. त्यावरून काय आपण प्लेन्स आहे ते काढू शकतो. आता क्वेश्चन्स काय राहू शकते तुम्हाला, एक तर व्हॅल्यू दिलेल्या राहतील, व्हॅल्यू वरून तुम्हाला डायग्राम काढावं लागेल आणि प्लेन दाखवावं लागेल डायग्राम मध्ये, किंवा मग डायग्राम दिलेली राहील त्यावरून त्याच्या काय काढायच्या तुम्हाला, त्यावरून तुम्हाला त्याच्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करायच्या HKLच्या. अशा पद्धतीने काय होऊ शकते आलटून पालटून तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिलर इंडायसेस म्हणजे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन्स आणि प्लेन्स काढता येतात. तर नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन्स आणि क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स कसे काढायचे हे पाहणार आहोत. तर थँक्यू. So thank you for listening me patiently. I would like to thanks again Dr. O.S. Deshmukh sir, Principal Sri Shivaji Science College Chikli, Head Dr. Narendra Thakre sir, Dr. Praful Padghan sir, Nalle madam, and all the organizing team for giving me an opportunity to give the lecture in this lecture series. And thanks to all of you for listening very patiently. So this particular topic have a lot of points, but we cannot cover it here. But the next time I will cover all the points. So there are some other things also in this crystallographic or crystallography units. So I will stop here. So I wish you the bright future, and thank you very much.